प्रेज लॉर्ड परमेश्वर मान धन्यवाद हो परमेश्वर केत अनुग्रह कले आज आपण मान निकट में आ गोटे शिक्षा नहीं आसवा सुजोग देले से ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जन प्रेज लॉर्ड आज शिक्षा हूँ जे जड़े भाई जेहेतु मु तो जानी नहीं से सेवक बोलिकी जदि सेवक होते तो से कही था मु सेवक बोली से सेवक नुहंती जहाँ प्रेरित पाउल भाषा रे क्षेत एवं गृह प्रथम करंती 3 अध्याय 9 पद लिखा जाए जे विश्वासी माने होते क्षेत एवं गृह एवं जो माने ईश्वर को सेवा कार्य कर कौन ईश्वर सहकर्मी आउ से क्षेत एवं गृह सहकर्मी को शिक्षा कि प्रकार देउछन्ति आमे ताहा सुनिबा आमान को ओडिशार जड़े विख्यात प्रभुंकर सेवक आपण मैंने समस्ते जानी अच्छा राजीव डानेल आज्ञा से जो रेभरेंट शब्द उपरे नहीं कि किसी मेसेज प्रस्तुत करी माने प्रकाश करथिले जहाँकि आपण माने देखा पाई पारे एडी उड़िया चैनल से मेसेज को एडी भाई बा लिंगराज भाई पोस्ट करथिले सेटा आपण माने देखिथिबे किंतु रिसेंटली गत 2-3 दिन है मु प्राय 2-3 वीडियो देखा पाइली से ही जो रेभरेंट शब्द को लेकिन से राजीव आज्ञा प्रचार करथिले अर्थात वास्तव में प्रभुंकर सेवक माने आजिकाली जो प्रभुंकर सेवक माने निज निज नामर आगरे रेभरेंट शब्द को यूज करके जहाँ लेखुंटे रेभरेंट जमती कि जितुलिमा रेभरेंट निरंजन तुरुक आमती रेभरेंट उपेंद्र परिचा एमती रेभरेंट शब्द को यूज कर खाली ओडिशा नुहे ओडिशार बाहर एवं आम भारतर बाहर मध्य अनेक फेमस प्रचारक माने निज नामर पूर्व जो रेभरेंट शब्द को यूज करके निज ना को लेखुंटे ताहाकू से गोटे प्रकार देखले विरोध करके ही प्रचार करथिले राजीव आज्ञा। प्रथम प्रश्न तांकर अछि जे ओडिशार विख्यात प्रचारक होउछन्ति किए राजीव डानिएल किंतु मु जानिबारे से ओडिशार नुहंती तेबे मु कहले तो हेबो नाही आउ जने ईश्वर को दासों को आम फोन करी पचारिबा से कहिबे जे से प्रकृत रे ओडिशार ना बाहर कारण मु जानिछि जे ओडिशार विख्यात प्रचारक 1994 टू वर्तमान पर्यंत मु जानिछि भलरे जे राजकिशोर दिकला होचंती से ओडिशार विख्यात प्रचारक से तांकर नाम अच्छी मु ताहा जानिछि ता बादे एबे तो अनेक लोक बाहरिलेनी किंतु सेति मध्यरु माने बयोज्येष्ठ हिसाब रे से होचंती विख्यात प्रचारक एवं ओडिशार माने विख्यात गायक थिले स्वर्गत आदम नायक एवं तांकर बड़ भाई ललित नायक एमाने होचंती कोन गीत गायक ए प्रकार भाव रे एटा मु जानी तेरे ईश्वर को दासवा कौन कहते जे आम पचार देबा जे ओडिशार विख्यात प्रचारक राजीव डानिएल ना आउ किए आम पचारिबा ओडिशार विख्यात प्रचारक किए जानी ना विख्यात प्रचारक मु तो 1994 टू वर्तमान पर्यंत मझे मु जानी राजकिशोर दिगाल बोलिकी बाद किए राजकिशोर दिगाल हाँ से समय अवश्य तो वर्तमान को तो से वयस्क हो गले से प्रकार किए जाई पारु नाहंती किंतु एबे जहाँ मुझे देखुची न्यूज मीडिया आगे भी केते जन प्रचारक माने आसुछंती सामना को एले न्यूज मीडिया वाला भी से मानक पाखु जाई पहुँचुंट से किसी गोटे माने विषय पचरा पचरी कर तथ्य बुझ
ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏମିତି କେତେ ଆଇଲେଣି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସେମିତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଚାରକ ହିସାବରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରଚାର କରିକି କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ନ୍ୟୁଜ ମିଡିଆ ଆଗରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜରିଆରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏମିତି ତ ବହୁତ ବାହାରିଲେଣି ହେଲେ କାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସେଟା ତ ମୁଁ ମାନେ ଠିକ ବିଚାର କରିପାରୁନାହିଁ ନାଇଁ କାହାକୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ରାଜୀବ ଡାନିଏଲ ସେ କଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରଚାରକ କି? ସେ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ ସିଏ ତ ତେଲେଙ୍ଗାନାର କିନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଥିଲେ ଏମିତି ହିସାବରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ନା ସେ ଉଭୟ ପ୍ରଚାର ତେଲୁଗୁରେ ବି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଜଣେ ଦେଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରଚାରକ ବୋଲିକି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ନା କୋଉଠୁ ମତେ ସେତିକି ମତେ ଦରକାର ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତେଲୁଗୁ ଲୋକଟା ସେ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ ନାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି ଯେ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ହଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରଚାରକ କିଏ? ହଁ ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରଚାରକ ହଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରଚାରକ କିଏ? ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରଚାରକ ବୋଇଲେ ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରଚାରକ ବୋଇଲେ ଦେଖ ଏବେର ନା ଆଗର ନା କେବେ କହୁଛ ନା ଏବେ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ନାଇଁ ଏବେ ବହୁ ବଚନ ଲାଗିବ ଓଡ଼ିଶାର ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରଚାରକ ଜଣେ ମାନେ 50 ଜଣ ବି ଥାଇ ପାରନ୍ତି ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରଚାରକ? ଏମିତି ବିଖ୍ୟାତ ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ଆଗେ ଆଗେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ରାଜକିଶୋର ଦିଗାଳ ହଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି 1994 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଜାଣିଛି ମୋର ତ ସେଇଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରଚାରକ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ମୋର ବିବେକ ତାକୁ ବୋଲି କହୁଛି ହଁ ମୁଁ ବି ଯୋଉ ଭେଣ୍ଡିଆ ସମୟରୁ ତାକୁ ଆକା ମୁଁ ଠିକସେ ଜାଣିଛି ହଁ ସେହି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ତାପରେ ଭଲ ପ୍ରଚାରକ ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରଚାରକ କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଆଦମ ନାୟକ ଏବଂ ରିତ ନାୟକ ଦୁଇ ଭାଇ ନାଇଁ କି ଫାଷ୍ଟ ତ ଆଦମ ଏକା ଥିଲା ହଁ ତାପରେ ସେ ଲଳିତ ହେଲା ଶିଖିଲା ହଁ ଆଦମ ତାପରେ ହଁ ଗାୟକ ପାଇଁ ଆଦମ ଥିଲା ତାପରେ ଲଳିତ ହେଲା ତାପରେ ପରେ ଇଏ ପାଣି ସବୁ ଆସିଲେ ଏବେ ଆଚ୍ଛା ପାଷ୍ଟର ଡେଜିଗ୍ନେସନ ପରେ ରେଭେରେଣ୍ଡ ନା ରେଭେରେଣ୍ଡ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ପରେ ପାଷ୍ଟର ହଁ ଆଗ ପାଷ୍ଟର ପରେ ରେଭେରେଣ୍ଡ ହଁ ନାଇଁ ଜଣେ ମାନେ ଓକିଲ ଜଣେ ମତେ ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବନେଇ ଗୋଟେ ପକେଇଛି ତ ମୋର ଯୋଉଟା ତ ରେଭେରେଣ୍ଡ ଉପରେ ଯୋଉ ସେ ଆମର ରାଜୀବ ଡାନିଏଲ ଗୋଟେ ପକେଇ ନଥିଲେ କି ଭିଡିଓ ଯୋଉଟା ଏଇଠି ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ପକେଇଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଧିଲା ନାହିଁ ତମକୁ ଜଣକୁ ଏକା ବାଧିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣୁଛି ଯେ ମାନେ ପାଷ୍ଟର ପରେ ରେଭେରେଣ୍ଡ ପରେ ଡକ୍ଟର ଏଇ ପଦବୀ ଯାକ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବୋଲିକି ସେ କହୁଛି ତ ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲରେ ପ୍ରଚାର କରିଛି ନା ସେ ଓକିଲ ଠିକରେ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଠିକରେ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଆଉ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଏବଂ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଅଛି ସେଇଟା ତାଠାରୁ ଉପରେ ଅଛି ଉପାଧି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ରେଭେରେଣ୍ଡ ମାନେ ପାଷ୍ଟର ଉପରେ ରେଭେରେଣ୍ଡ ଉପାଧିଟା ଅଛି ଏବଂ ରେଭେରେଣ୍ଡର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଅଛି କ'ଣ ସେଇଟା ଡକ୍ଟର ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ରେଭେରେଣ୍ଡ ଉପାଧିଟି ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଟେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହିଲେ ମାନେ ରେଭେରେଣ୍ଡ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଆଦର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ
ରେଭେରେଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଦରଣୀୟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ଆଦରଣୀୟ ଶବ୍ଦଟି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଷ୍ଟ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ, ତାପରେ ମାନେ ମାନେ ପାଳକ, ତାପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରେଭେରେଣ୍ଡ, ରାଇଟ୍ ରେଭେରେଣ୍ଡ, ସେଟା ଆଗକୁ ସେଟା ବିଶ୍ୱ ପାଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଲାଗିବ ନାଇଁ କି? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୋର ପାଟମାଦିର ବାକି ରହିବ ନାହିଁ, ଦେଇଦେବା ଟିକେ ଭଲରେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୋଟେ ବନେଇକି ବୋଲିକି ସେଟା ଭାବୁଥିଲି ଯେ ପଚାରୁଥିଲି ଆଉ। ଯୋଉମାନେ ରେଭେରେଣ୍ଡ ଲେଖୁଛ ସାବଧାନ ବୋଲି ଦିଆ ହେଇଛି, ତାମାନେ ସେ ସାବଧାନ ଅର୍ଥ କଣ? ଓ ସାବଧାନ ହେଲେ ତମେ ନରକକୁ ଯିବ ବୋଲି ସାବଧାନ ବୋଲିକି କହିବା ଅର୍ଥ, ରେଭେରେଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ଲେଖୁଛ ସାବଧାନ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରବା ନାହିଁ ନା। ହେଲେ ସମସ୍ତେ କଣ ସେମିତି ବାଇବଲ ବାହାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନୀତି ମାନେ ନିୟମ ବାଇବଲ ର ଶିକ୍ଷା ବାହାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ହଁ ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଲୋକ ମାନେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ସକାଶୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦା ଆସୁଛି। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି ସିନା, ଆମେ ତ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରବା ନାହିଁ ଯେ ଆଉ ରେଭେରେଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ପକଉଛ ସାବଧାନ, ଏଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ପଦବୀ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଟା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ, ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ପରିଚୟ କଣ, ଏବେ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ହିସାବରେ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ, ଯେହେତୁ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟଟା ସେଟା। ଏବେ ଯେମିତି ଆରସିରେ ଅଛି ଟୁରିଂ କାଟିକିଷ୍ଟ, ମାନେ ଟୁରିଂ କାଟିକିଷ୍ଟ ଅଛି, ଫାଦର ବୋଲି ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରଦର ବୋଲି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଅଛି। ଏବେ ଯେମିତି ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାରେଖା କରିବ ତାଙ୍କ ଇଏ ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେ ତାକୁ ମିଶନାରୀ ହିସାବରେ କିମ୍ବା ନହେଲେ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଡିନେସନ କରୁକି ଏବେ ଗ୍ରୁପ ୱାଇଜ ଏବେ ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଯେମିତି ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ରଖା ହଉଛି, ସେମିତି ସେଇଠି ସେ ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଆମର ଯୋଉଟା ପୁରୋହିତ କର୍ମ, ଡୁବନ ଦେବା କିମ୍ବା ବିବାହ ଦେବା କିମ୍ବା କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ରୀତିନୀତି, ସେମାନେ ସେଠି ତୁଳାଇବେ। ଯଦି ସେଇଟା ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଇକି ଯଦି ସେ ଯଦି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାକୁ ତ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବି କିମ୍ବା ନ କରିକି ସେ ପରସ୍ପର ତାକୁ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ। ଆମେ କିଏ? ହଁ ତ ନାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ବି ଅନୀତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାହଉଛି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହଉଛି, ଡିସଚାର୍ଜ କରାହଉଛି ନା, ସେମିତିର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ତ ସେଇଠି ଦଣ୍ଡ ଦିଆହଉଛି, ସେଠି ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ କଣ ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଥିଲି ତ, ସେଠି ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଛାଡ଼ିଛି, ତାର ଉତ୍ତର ଦୁଇଟା ଥିଲା ଯେ ସେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରଚାରକ, ସେ ମାନେ ଆମର ରାଜୀବ ଡାନିଏଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହେଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରଚାରକ ବୋଲି, କାହିଁକି ସେ ଯେହେତୁ ସେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଏବେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ଅତି ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଲେ, ସେମାନେ ତାହାକୁ ଟେକିବେ, ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ତାହାକୁ ବଢେଇବେ, କଣ ଅଛି ସେଥିରେ? ଆଉ ତା ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଆମକୁ କହିବେ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ, ଆପଣ ହଁ କହିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ବି ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହେଲେ କିଏ ସବୁଠୁ ବଡ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ସେଇଟା ତ ଏବେ ପୁସ୍ତକ 5:5 ସେ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମହାଯାଜକ ବୋଲିକି ପରସ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି କଲେ, ମଲ୍କିସେଦେକ ସଦୃଶ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲେ ସେ ଜଣେ ଲେଖିଛି ମତେ ଯେ କାଲି ତାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ବନେଇକି ଛାଡ଼ିଛି, ଯେ ସେ କଣ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାଇବେଲରେ କେତେ ଜଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ ତାହାର ଦେଖାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମାନେ ଯୋଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କେତେ ଜଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ ତମେ ଦେଖାଅ।
এটা যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରେ ବାଇବଲରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦଟା ମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ଅଛି କି ନାଇଁ ବାଇବଲରେ? ଅଛି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଳକ ଶବ୍ଦ ଅଛି କି ନାଇଁ ବାଇବଲରେ? ଅଛି ସେବକ ଶବ୍ଦ ବାଇବଲରେ ଅଛି କି ନାଇଁ? ଅଛି। ଆରେ ସେଇ ଜିନିଷ ତ ବାଇବଲରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଏବେ ଏଇ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ଶବ୍ଦ କରାହଉଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦ କଣ ପାଳକ ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନା ନା ସେବକ ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଯୋଉମାନେ ବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ପାଳକ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଉଛି। ହଁ ଆଉ ଏବେ ମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦରିଦ୍ର ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆସିବି, ମାନେ ସେଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ସାଧୁ ବି ମାନେ କରାହେଇଛି ମାନେ ସାଧୁ ବି ଅଛି। ଏବେ ଏଫିସି 4:11 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ପ୍ରଭୁ କାହା କାହାକୁ ପାଳକ, କାହା କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, କାହା କାହାକୁ ମାନେ ଭାବବାଦୀ, ଆଉ କାହା କାହାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ଏମାନଙ୍କୁ ତ ସେ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଟା ଦିଆ ହଉଛି, ଏମାନେ ତ ସେମାନେ। ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ତା ଉପରେ କରିବି। ନାଇଁ ଅଛି ନା ବାଇବଲରେ, କେମିତି ନାହିଁ ଅଛି? ବାଇବଲ ନ ଥାଇକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମେ ସେ ବି କହୁଛି ନିରଞ୍ଜନ ତୁର୍କୀ କି ଜିତୁ ଲିମା ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧିଲା ନାହିଁ, ତମକୁ କେତେ ବାଧିଲା କି ବୋଲିକି ମତେ ଦେଇଛି। ଆରେ ବାଧିବା ନ ବାଧିବା ସେଟା ଇଏ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା କି ସେଇଟା କିଏ ପଚାରିଥିଲେ ସେ ଉପରେ ପ୍ରଚାର କରେ। ରେଭେରେଣ୍ଡ ବୋଲି ଯୋଉ ମାନେ କଠାକ୍ଷ କହିକି ଯୋଉ ଇଏ କଲେ ଭିଡିଓଟା, ସେଟା କିଏ ପଚାରିଥିଲେ, କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ହଉଥିଲା ସେ ବିଷୟ ମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ ଆସିବ? ନାଇଁ ଏବେ ରେଭେରେଣ୍ଡ କଥା ଏବେ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଚାରକ ଆଜ୍ଞା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲଗଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଲଗଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ତ ଲଗଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜିତୁ ଲିମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲଗଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଲଗଉଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜୀବ ଦାନିଆଲ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲଗଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ନାଇଁ ଏବେ ବ୍ରଦର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେବେଠୁ ଜାଣିଲେ ପୁଣି ସେଠୁ ବ୍ରଦର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ମଝିରେ ଡକ୍ଟର ରାଜୀବ ଦାନିଆଲ ବି ଲେଖାଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତାପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜୀବ ଦାନିଆଲ ବି ଲେଖା ଦେଖିଛୁ, ଆଉ ମାନେ ବ୍ରଦର ରାଜୀବ ଦାନିଆଲ ବି ଲେଖା ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ହେଲେ ସେ ଯାକର ଯୋଉ ଆଗ ତ ଏତେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଲେଖା ବାହାରୁଥିଲା, ହେଲେ ସେଟା କୁଆଡେ ଗଲା ସେଟା? ହେଲେ ବ୍ରଦର କିଏ ଉପାଧି ଦେଲା? ସେଟା ତ ଆର୍ସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେଟା ଦିଅନ୍ତି ବ୍ରଦର ଉପାଧି। ବ୍ରଦର ସେମାନେ ଆର୍ସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେଟା ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ହେଲେ ସେ ତାମାନେ ବି ଆର୍ସି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରଦର ଉପାଧି ପାଇଲେ, ସେଥିରେ ବ୍ରଦର ମାନେ ରାଜୀବ ଦାନିଆଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏଟା ଯାକ ଭାଇ ଲୋକମାନେ ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯାକ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଟା ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯାକ। ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଯାକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକା ମୁଁ କହିବି ସତ କଥା। ଯିଏ ବି ଯୋଉ ମାନେ ଯିଏ ବି ଯୋଉ ଡେଜିଗ୍ନେସନ, ଏବେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବି ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ, ଜଣେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ବି ପ୍ରଚାରକ, ପାଳକ ବି ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ, ତାପରେ ଭାବବାଦୀ ବି ଜଣେ। ଆପଣ କହିଲା ଭଳିଆ ଏବେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ତାଠୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କୁହାହଉଛି କି ନାହିଁ? ହଁ, ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କରାହେଲା। ସେମିତି ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଅର୍ଡିନେସନ ଦିଆହେଲା ଯେ ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ଇଏ ହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆହେଲା। ହେଲେ ଏଥିରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେବାର କାରଣ କଣ? କିଛି ନାହିଁ। କଣ ଦରକାର ସେଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରବାଟା? ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯାକ ଜାତ ହଉଛି। ଆଉ କଣ? ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ନହେଲେ। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହନ୍ତି, ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର। ଆଉ ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପ୍ରଚାରକକୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ଲୟରମ୍ୟାନ୍ ଲ ବାହାର କରିକି ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରଚାରକ, କିନ୍ତୁ
आमको ईश्वर को सेवक भल कहते जे तेलंगानार किंतु से नवरंगपुर जिला रे रुहंती आउ कहते कौन जे को पदवी पर को पदवी से जानी नहांती मु गत भिडियो मु कही जे पालक पर आचार्य आचार्य पर डॉक्टर एटा हूँ कौन उपाधि आउ ए उपाधि जाक लोक मैंने दुईटी स्तर रे पाती गोटे हूँ एक्सपीरियंस गोटे हूँ एजुकेशन एजुकेशन रे बहुत पाठ पढ़ला पर से डायरेक्ट से डिग्री हासिल करते से डायरेक्ट डॉक्टर लिखती जोटा कि बाइबल कॉलेज आ ए प्रकार कौन सी धर्मर कॉलेज नहीं मो जानवर आमर जो ईश्वरंकर कॉलेज अच्छी बाइबल कॉलेज अच्छी से बाइबल कॉलेज रे समय अच्छी डिप्लोमा पर सीटीएच अच्छी सीटीएच पर जीटीएच अच्छी सीटीएच जोटा कह जाए सेटा गोटे वर्ष ट्रेनिंग आउ गोटे वर्ष प्रैक्टिकल आउ जोटा जीटीएच कहते जेटा ग्रेजुएट ऑफ थियोलॉजी जोटा कहते सेटा 2 वर्ष ट्रेनिंग एवं गोटे वर्ष प्रैक्टिकल आतापर बीटीएच हूँ सेमती तार 30 क्रेडिट पाठ माने वर्ष को 30 क्रेडिट पढ़ा जाए हेले से 30 करके क्रेडिट पढ़े 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 गला पर आउ एमडीबी बीटीएच एटा जाक करा हूँ कौन थियोलॉजी कौन कोर्स गुड़ाक आउ से कोर्स जे कंप्लीट करता ताकू बड़ पदवी बा जोटा से डायरेक्ट भी डॉक्टर लिखुंट तेणु यही जो विषय जानापी हेले से स्थान को जीवा बाइबल कॉलेज को जीवा पड़ी था कि जो माने ईश्वर को सेवा कार्य रे एक्सपीरियंस अच्छी एवं ईश्वर को दास मान जो माने हायर अथॉरिटी अच्छा जो माने अनुष्ठान से मान को जो साटिस्फैक्शन लगुच काम ताहले से माने कौन करेंगे जे ए मान भितर ए मान को ए वर्ष ऑर्डिनेशन दि जाए से माने ऑर्डिनेशन बा डेजिग्नेशन दे थांती तेबे ये जे अच्छा आमर जो कहते जे मोर 3 मास है यूट्यूब से कौन को थीम उपरे बने भी से पाऊन थीमटा पाऊन एबे जमती जिते से प्रचार करने पाइले ना रेवेरेंड गोटे उपाधि सीटा आदरणीय शब्द से भलटा ना बोली जमती प्रचार कले सेमती ये मनुष्य लोकटा कौन 3 मास थिले 3 मास पर से पाऊन जे कौन प्रचार करेंगे बोलिकी तापर से थीम जिते पाइले से प्रचार कर प्रिय प्रभुंक लोक मैंने पाखापाखि 3 मास हेबाकू गलानी आज पर्यंत मोहर एही चैनल रे गोटे मध्य वीडियो मु पोस्ट कर नथिले किंतु आउ कहते आउ गोटे आगामी दिन मान वीडियो मु पकेबी से पकांतु तार उत्तर देवा मु प्रस्तुत अच्छी किंतु जे निजे जानिबा दरकार जे मु किए बिलो केबे कहबो ना मते एटा बुणे सेटा बुणे बोलके आ बिलो बिलो जगह रहिबो घर कहबो ना जे मते डुबी एपटे रखे एपटे माने रुसे करबा घर बना एपटे खट पका से घर कहबो ना घर को मालिक सजाइबो जदि जे से कहूची से निजे रेवेरेंड हेथिबार अछि पास्टर हेथिबार अछि प्रचारक हेथिबार अछि आउ ये यूट्यूबर तार माने बंचीबा जो खुली सेटा मु विश्वास कहीं ए मनीष जे निजे कहूँ जमी ए मनीष भाया बंचीबा शिखु आउ अनेक कहिबार अछि आउ ए अल्प कहिबारे परशुराम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु रहिली नमस्कार प्रेज लॉर्ड।